of primary amine by Gabriel synthesis or Huffman degradation, right? এটাই আলোচনা করেছিলাম শেষ ক্লাসে, মনে আছে একটু? Yes, sir. Okay, so today I'll be discussing about Michael reaction or Michael addition reaction. You have to pay attention to understand these reactions. So the Michael reaction happened between enolate and alkene types compounds, alpha beta unsaturated compounds. What is the enolate compound? It's actually carbonyl compounds having alpha hydrogen. This alpha hydrogen, if the carbon having alpha hydrogen are deprotonated, it will form a anion which is called enolate. A carbonyl compound such as aldehyde or ketone having alpha carbon with alpha hydrogen, if you deprotonate this alpha hydrogen, it will form an anion, and this is called enolate. And this is alpha beta unsaturated compound, carbon carbon double bond. And this alpha carbon should have an electron withdrawing group. EWZ means electron withdrawing group, a group that can withdraw electron from the system. And therefore, what will happen? From the system, if the electron withdrawing group withdraw electron from here, the beta carbon here will develop a positive charge, and the alpha carbon will develop a negative charge. And this positively charged carbon will be attracted by the enolate ion. This is the alpha carbon having the negative charge, and it will form a carbon-carbon bond. And this is the intermediate. And if you treat with acid or if you protonate this carbanion attached with the electron withdrawing group, it will be protonated, then you can get this product. So it's a carbon-carbon bond forming reactions to make a compounds bigger. This is wonderful reactions, very useful reactions to make a compound bigger from smaller. So who could be the electron withdrawing group attached with the alpha beta unsaturated compounds? It could be a ketone, it could be a ester, it could be a nitrile, it could be a nitro. A lot of electron withdrawing groups are there. It could be trifluoro methyl group or so on, chlorine group. So how this reactions actually happen? The electron withdrawing group you see here attached with the alpha beta unsaturated carbon is first withdrawing electron from the systems, and the the beta carbon is developing a electron deficiency. That means positively charged. স্যার মেকানিজম তো এভাবে বুঝতে পারতেছি না। বুঝতে পারছো না? তাহলে কিভাবে জি বলবো? না স্যার। স্যার এটা যেমন হচ্ছে বোর্ডে আপনি লেখা লেখা দেখান, ওইটা হচ্ছে বুঝতে সুবিধা হয় আমাদের। এভাবে বললে হচ্ছে বুঝি না। সেটাই, তাহলে আর একটু ধীরে ধীরে বলি। এই যে স্ট্রাকচার এখানে দেখতে পারছো, মেকানিজমে চলে যায়, ডিটেলস মেকানিজমে যায়। তাহলে আরো সহজ। এই যে এখানে স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছো, এইটা একটা কি কার্বনিল হ্যাভিং কার্বনিল কম্পাউন্ড, তাই না? দুটো কার্বনিল গ্রুপ আছে, একটা ডাইমিথাইল ম্যালোনেট, দুটো স্টার গ্রুপ, দুটো স্টারের মধ্যেও তো কার্বনিল কম্পাউন্ড আছে। তো এই যে কার্বনিল কম্পাউন্ডের সাথে যে কার্বন থাকে, ওইটাকে আলফা কার্বন বলে নাকি বেটা কার্বন বলে? আলফা কার্বন বলে। এখন এই যে আলফা কার্বন থেকে যে দুটা প্রোটন আছে,
তার মধ্যে একটা যদি তুমি সরায় নাও প্রোটনটা, তাহলে যে বন্ড ইলেকট্রন, কার্বন হাইড্রোজেনের বন্ড ইলেকট্রন এটা থেকে যায় এবং সেই কার্বনটা কি হয়, নেগেটিভ হয় নাকি পজিটিভ হয়? নেগেটিভ হয়। ওই নেগেটিভ কার্বনকেই যে কিটোনের সাথে যে নেগেটিভ কার্বন থাকে ওটাকে বলা হয় ইনোলেট, এবং প্রোটনটা সরিয়ে নেওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় ডিপ্রোটনেশন। ডিপ্রোটনেশনটা কে করবে? বেস বা ক্ষার। এই যে সোডিয়াম মিথক্সাইড, এইটা একটা ক্ষার, বুঝতে পারছো? পরবর্তীতে এই যে আলফা বেটা আনস্যাচুরেটেড, এই যে আলফা, আলফা কার্বন কাকে বলা হয়? এই যে কার্বনিল কম্পাউন্ড, কার্বনিল গ্রুপের সাথে যে কার্বনটা থাকে সেটাকে বলা হয় আলফা কার্বন, আর পরেরটাকে বলা হয় বেটা কার্বন। এখন এই যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, এই যে কার্বনের গ্রুপ, এ কি করে? এই ডাবল বন্ড যেটা আছে অক্সিজেন এবং কার্বনের, এখান থেকে অক্সিজেনটা তার দিকে ইলেকট্রনটা নিয়ে নিতে চায়, যার কারণে এই যে কার্বনিল কার্বনের কার্বনটা পজিটিভ চার্জ হয়, ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি। সেটাকে প্রোভাইড করতে যে পাশে যে আলফা বেটা যে ডাবল বন্ড আছে, এই ডাবল বন্ডের পা ইলেকট্রনটা আবার ওদিকে মুভ করে, করলে কি হয়? এই যে বেটা কার্বন পজিটিভ চার্জ হয়। এখানে আছে বোধহয়, দেওয়া আছে, কোথায় আছে? এখানে আরো ক্লিয়ার দেখছে। এই যে আলফা কার্বন হিয়ার passed from the carbonyl compound, এই আলফা কার্বন কি করছে? তার যে প্রোটন আছে সে প্রোটনের যে বেস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম, সোডিয়াম মিথক্সাইড অ্যাকচুয়ালি, বা সোডিয়াম হাইড্রাইড, পটাশিয়াম টারশারি butoxide, a lot of different bases are there which will help you to deprotonate this proton from alpha carbon. তো এখান থেকে ডিপ্রোটনেশন হলে কি হয়? লিভিং দিস কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড, this carbon is forming negative charge which is called enolate. আর একটা ঘটনা ঘটছে কোথায়? ওটা তো ইনোলেট হলো এক নম্বর কম্পাউন্ড। দুই নম্বর কম্পাউন্ডে কি হয়? দুই নম্বর কম্পাউন্ড কেমন হতে হবে? এটা আলফা বেটা আনস্যাচুরেটেড একটা কম্পাউন্ড, তার সাথে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকতে হবে। এই যে কিটোন দেখছো এখানে, এই কম্পাউন্ড ডানের কম্পাউন্ডটা, এই কিটোনের সাথে অ্যাডজাসেন্ট যে কার্বন এটাকে বলা হয় আলফা কার্বন, আর তার পাশের সাথে যে কার্বন আছে সেটাকে বলা হয় বেটা কার্বন। এটা আলফা বেটা আনস্যাচুরেটেড। এখানে কি হয় বেসিক্যালি? ফার্স্ট যেটা হয় এখানে দেখানো হয়নি, যে কার্বনিল কার্বনে অক্সিজেন এবং কার্বনের যে ডাবল বন্ড আছে, সেই ডাবল বন্ড থেকে পাই বন্ডটা অক্সিজেন তার দিকে টেনে নিতে চায়। It's a tendency of the oxygen to withdraw electron pi bond from the pi bond to oxygen. এই জন্য এই যে কার্বনিল কার্বনে একটা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি হয়, এবং সেই ডেফিসিয়েন্সিটা পূরণ করার জন্য এই যে আলফা বেটা যে ডাবল বন্ড আছে ওখানে যে পাই ইলেকট্রন আছে সেইটা মুভ করে ওদিকে। মুভ করলে কি হয়? আলফা কার্বনে ইলেকট্রনের আধিক্য হয় বা রিস হয়, ইলেকট্রন রিস হয়, বাট যে বেটা কার্বনে ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায়। এই জন্য আলফা কার্বন রিস হওয়ার কারণে, ইলেকট্রন রিস হওয়ার কারণে নেগেটিভ চার্জ হবে, আর বেটা কার্বন ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট হওয়ার কারণে পজিটিভ চার্জ হবে। এখন এই যে পজিটিভলি চার্জ কার্বন আর এই যে বাম পাশে যে ইনোলেটেড নেগেটিভলি চার্জড কার্বন, এই দুটার মধ্যে বন্ড ফর্মেশন হবে, বুঝতে পারছো? এবং এটি হচ্ছে মাইকেল এডিশন। ফাইনালি কি হবে? এই যে আলফা কার্বনের যেটা ইলেকট্রন রিচ হওয়ার কারণে সে নেগেটিভ চার্জ হয়েছিল, এটাকে যদি এখন প্রোটনেশন করা হয়, প্রোটনেশন কিভাবে করা হতে পারে? বেসিক্যালি তুমি ইফ ইউ ট্রিট উইথ অ্যান অ্যাসিড, দেন দি প্রোটনেশন ক্যান হ্যাপেন। অ্যাসিডের সাথে যদি ট্রিট করো, অ্যাসিড দিয়ে ওয়ার্ক আপ করো, then the acid can give a proton to this anion, carbanion, and then it will be a stable compound. এই যে এখন প্রোটনেশন করার কারণে এই যে H একটা কি
অ্যাসিড, অ্যানায়ন এবং এইচ প্রোটন, এটাকে অ্যাসিড। অ্যাসিড দিলে ওয়ার্ক আপ করলে তখন অ্যাসিড থেকে একটা প্রোটন আসবে, এসে ওই নেগেটিভলি চার্জড কার্বনে যুক্ত হবে হয়ে এটা একটা কম্পাউন্ড হলো। এটা একটা এডিশন প্রোডাক্ট। এখন কি কিছুটা বোঝা গেছে মেকানিজমটা? জি স্যার। যাক, বোঝা গেলে খুবই ভালো। এবং এটা আসলে খুবই সহজ একটা রিয়াকশন, আমার কাছে মনে হয় খুব কঠিন কিছু না। জাস্ট ইলেকট্রনের ফ্লো, ইনোলেট কিভাবে তৈরি হয়, আলফা কার্বনে একটা প্রোটন চলে যায়, সেটা কিসের প্রভাবে হয়, এটা একটা বেজের প্রভাবে। কি ধরনের বেজ? অর্গানিক বেজ, বিশেষ করে যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। তাহলে প্রথম কম্পাউন্ডের যে আলফা কার্বনের থেকে একটা প্রোটন চলে গেলে ওই কার্বনটা নেগেটিভ কার্বন হয়ে গেল, নেগেটিভলি চার্জড, যেটাকে বলা হয় ইনোলেট। আবার দ্বিতীয় নম্বরে যে আলফা বেটা ডাবল বন্ড যেটা আছে, সেখানে একটা পাশে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যেমন স্টার বা কার্বনিল গ্রুপ থাকলে, বা ফ্লোরিন গ্রুপ বা ট্রাইফ্লোরোমিথাইল গ্রুপ, এই ধরনের ইলেকট্রন উইথড্রয়িং বা নাইট্রো গ্রুপ, এরা ইলেকট্রনটাকে উইথড্র করে নিতে পারে, টেনে নিতে পারে, যার কারণে বেটা কার্বনে ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সি হয়, সে পজিটিভ চার্জ হয়ে যায়, আর আলফা কার্বনের নেগেটিভ চার্জ হয়। তখন এই যে পজিটিভলি চার্জ যেটা বেটা কার্বন আর ওদিকে নেগেটিভলি চার্জড ইনোলেট, এই দুটোর মধ্যে একটা আকর্ষণ হয়, অ্যাট্রাকশন, এবং দে ক্যান ফর্ম এ বন্ড, কার্বন কার্বন বন্ড। এবং আলফা কার্বন যেটা আনস্টেবল অ্যানায়ন অবস্থায় ছিল, সেটাকে প্রোটনেশন করতে হবে স্টেবল কন্ডিশনে নিয়ে আসতে হলে। সে প্রোটনেশনের কাজটা অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট করলে সেটা হয়। তাহলে প্রথমে অ্যানায়ন তৈরির জন্য বেস দিয়ে ট্রিট করা হয়েছিল, ক্ষার দিয়ে, আর শেষে প্রোটনেশন করার জন্য অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করা হয়েছে। এর মাঝে কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মেশন হয়েছে। This is the reaction, simple reaction. This is called Michael addition reaction. Clear? স্যার এগুলোর কি প্রিন্সিপাল লাগবে না? প্রিন্সিপাল খুব একটা লাগবে না, বিশেষ করে মেকানিজম এবং কি ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেটা দিলেই হবে। মানে টানা মুখস্থ কোনো প্রিন্সিপাল এরকম আই ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট। জাস্ট if you clarify that how it's happening and what types of compounds are reacting with each other, this is the basic principle. এটা আসলে প্রিন্সিপাল, খুব সাজানো গোছানো প্রিন্সিপাল না দিলেও হবে। যে মাইকেল এডিশনে কি হয়, ইনোলেটের সাথে আলফা বেটা যে ডাবল বন্ড আছে কার্বন কার্বন, এই ধরনের কম্পাউন্ড যাদের সাথে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ আছে, সেখানে অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন হয়। এবং স্যার আমরা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপই লিখবো নাকি হচ্ছে ফ্লো চার্টে মানে ফ্লো করে হচ্ছে দিয়ে দিব একসাথে, মানে ক্লাসে যেভাবে করান আর কি? অ্যাকচুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ লিখলে ভালো, তাতে ভুল যাওয়ার সম্ভাবনা কম। বুঝতে পারছো? ওকে স্যার। স্টেপ বাই স্টেপ দিলে ভালো, বেটার, তাহলে বোঝাও যায় যে কিভাবে হচ্ছে। যেমন প্রথমে ইনোলেট ফর্ম করেনি, এই যে আলফা কার্বন আছে এমন একটা কার্বনিল কম্পাউন্ড, সবসময় যে এরকম কম্পাউন্ড হতে হবে এমন না, পাশে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকলেও সেটা হতো। কিন্তু এই যে আলফা কার্বনটা হচ্ছে মোর অ্যাসিডিক, অ্যাসিডিক মানে সেখান থেকে সহজে প্রোটন চলে যেতে পারে। এই যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, তোমার এখান থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করার একটা টেন্ডেন্সি থাকার কারণে এখানে বেস দিলে সহজে আলফা কার্বন থেকে প্রোটনটা চলে যেয়ে একটা ইনোলেট ফর্মেশন হবে। এটা ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপে আরেক ধরনের কম্পাউন্ড, যেটা ওই যে আলফা বেটা আনস্যাচুরেটেড, তার সাথে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকে, সেখানে পাই বন্ড থেকে ইলেকট্রন চলে যায় বেটা কার্বন থেকে আলফা কার্বনে, যার কারণে বেটা কার্বনে একটা পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি হয়। এখন এই পজিটিভলি চার্জড কার্বন দুই নম্বরে, এক নম্বরে নেগেটিভলি চার্জ যে ইনোলেট, তার সাথে একটা বন্ড ফর্মেশন হয়। দিস ইজ দি সেকেন্ড স্টেপ। লাস্ট স্টেপে কি, এক নম্বর দুই নম্বর কম্পাউন্ডে যে আলফা কার্বনে একটা অ্যানায়ন ছিল, সেই অ্যানায়নটাকে স্টেবল করার জন্য অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করতে হয়। করলে অ্যাসিড থেকে একটা প্রোটন আসবে, সে মাইনাস যে কার্বন সেটাতে অ্যাড হয়ে যাবে, হলে তখন এটা একটা স্টেবল কম্পাউন্ড। দিস ইজ দি থার্ড স্টেপ। সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ লিখলে এটা বুঝতেও সহজ
এবং এতে ভুল যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে আরেকটা রিয়াকশন, উইটিং রিয়াকশন, এটা একটু দেখি। আগের রিয়াকশনটা তো বুঝতে পেরেছো না সবাই? জি স্যার। ওকে, উইটিং রিয়াকশনটা আরো সহজ মনে হয়। কেমন? এটা একটা কার্বনিল কম্পাউন্ড, যেমন অ্যালডিহাইড বা কিটোন, কিন্তু ইস্টার না। বলছে দিস শুড বি এ কার্বনিল কম্পাউন্ড, রিয়াকশন শুড বি এ কার্বনিল কম্পাউন্ড। এন্ড আরেকটা কম্পাউন্ড বলা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ইলাইড। ইলাইডটা কিরকম কম্পাউন্ড? একটা এই যে পিএইচ কে দিয়ে কি বোঝানো হয় অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে, কিসের শর্টকাট? পিএইচ, ফিনাইল গ্রুপ। ওই যে বেনজিন আছে না, বেনজিন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরালে ওটাকে আমরা বলি ফিনাইল গ্রুপ। সেই ফিনাইল গ্রুপকে শর্টকাটে পিএইচ দিয়ে বোঝানো হয়। পিএইচ, পি ইজ আপার কেস অ্যান্ড এইচ ইজ লোয়ার কেস। কিন্তু আর একটা পিএইচ আছে, সেটা কিরকম? পি লোয়ার কেস অ্যান্ড এইচ আপার কেস। সেটা কিন্তু ওই যে অ্যাসিডিটি বেসিসিটির ওই পিএইচ। আর এই পিএইচ হচ্ছে ফিনাইল গ্রুপকে বোঝানো হয়। তো এইটাকে বলা হয় ট্রাইফিনাইল। তিনটা ফিনাইল আছে, তো ট্রাইফিনাইল। আর এই যে ফসফরাস, ট্রাইফিনাইল ফসফিন। আর এটা একটা অ্যালকিন গ্রুপের মতো ডাবল বন্ড আছে, এটাকে বলা হয় ইলাইড। তো কার্বনিল কম্পাউন্ড ইলাইডের সাথে রিয়াকশন করে কি হয়, এই যে ইলাইডের যে উপরের পার্ট ট্রাইফিনাইল ফসফিন, এইটা অক্সিজেনের সাথে যা সাবস্টিটিউশন, প্রতিস্থাপন হয়ে যাচ্ছে। দেখছো যে এই যে CH2 গ্রুপ এখানে যুক্ত হয়ে গেল, আর এইটা অক্সিজেনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে তোমার অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করলো এটা, আর অক্সিজেনের জায়গায় যে তোমার মিথিলিন গ্রুপ যুক্ত হয়ে গেল। So one types of substitution reaction. বুঝা গেল? তাহলে কি ধরনের প্রোডাক্ট হলো? কার্বনিল কম্পাউন্ড থেকে অ্যালকিন তৈরি হলো। কি ধরনের বন্ড ফরমেশন? কার্বন কার্বন বন্ড, তাই না? আগে ছিল কার্বন অক্সিজেন বন্ড, নতুন যে কম্পাউন্ড তৈরি হলো সেখানে কার্বন কার্বন, এই 2 নম্বর এবং 4 নম্বর কার্বন কার্বন বন্ড। দিস ইজ অলসো কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মিং রিয়াকশন। মানে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে অনেক কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মিং রিয়াকশন আছে। বোঝা গেছে এটা? মেকানিজমটা আরেকবার বলুন। মেকানিজমটা এখনো বলা হয়নি, এটা হচ্ছে সহজ বোঝানোর জন্য। ডিটেলস মেকানিজম পরে আসছে, এখানে আসছে। সহজ মেকানিজম হচ্ছে এই যে কার্বনের প্রথম কম্পাউন্ডে যে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের ডাবল বন্ড, আর পরের কম্পাউন্ডে ফসফরাসের সাথে যে কার্বনের ডাবল বন্ড, এখানে জাস্ট প্রতিস্থাপনের মতো একটা ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে। এই যে অক্সিজেনটা রিপ্লেস হয়ে CH2 ঢুকছে, আর অক্সিজেন ঢুকছে CH2 এর জায়গায়। বুঝতে পারছো? রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে কার সাথে? অক্সিজেনের সাথে CH2, অক্সিজেনের সাথে CH2। অক্সিজেনটা রিপ্লেস হয়ে CH2, এই অক্সিজেন ফিরে আসছে CH2 জায়গায়। এই দেখো পি সাথে এই যে অক্সিজেন, আর এই যে CH2 চলে গেছে অক্সিজেনের জায়গায়। তো যখন অক্সিজেন থাকে এটাকে বলা হয় কার্বনিল কম্পাউন্ড, মানে অ্যালডিহাইড বা কিটোন। আর অক্সিজেন নাই, সেখানে ঢুকে গেছে CH2, তাহলে কি হলো? এটা কি ধরনের কম্পাউন্ড? অ্যালকিন। সুতরাং অ্যালকিন কিন্তু আরো অন্যভাবেও পাওয়া যায়। কি কিভাবে পাওয়া যেতে পারতো? কার্বনিল কম্পাউন্ডকে যদি তুমি রিডাকশন করতে থাকো, তাহলে অ্যালকোহল হতে পারতো। আরো রিডাকশন করলে বা স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে রিডাকশন করলে সেটা অ্যালকিন হয়ে যেতে পারতো। আবার এভাবেও এই যে ইলাইড দিয়ে আমরা অ্যালকিন বানাতে পারি। দিস ইজ কার্বন কার্বন বন্ড ফর্মিং রিঅ্যাকশন। আর মেকানিজমটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। উইটিং রিঅ্যাকশনের মেকানিজমটা কি? এই যে কার্বনিল কম্পাউন্ড, সেটাতে এই যে কার্বন অক্সিজেনের যে ডাবল বন্ড, এখানে কি রকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়? এই ডাবল বন্ডে যে পা ইলেকট্রন আছে, পা ইলেকট্রন অলওয়েজ অক্সিজেনের দিকে ধাবিত হয়, ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপের মতো একটা ব্যাপার অক্সিজেনের।
যার কারণে কার্বনিল কার্বনের যে কার্বন এটা পার্শিয়ালি পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করে। আর এই যে ট্রাইফিনাইল ফসফিনের সাথে যে কার্বন ডাবল বন্ড ছিল ওখান থেকে পাওয়া ইলেকট্রনটা এই ফসফরাস এখানে একটা পজিটিভ চার্জ হিসেবে কাজ করে, কারণ এই ফিনাইল গ্রুপ ফসফরাস থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করে নেয়, যার কারণে এটা পজিটিভ চার্জ হয়। ফিনাইল গ্রুপ এটাও নেগেটিভ চার্জ। আবার এই যে এখানে যে তোমার ফসফরাসের সাথে কার্বনের যে ডাবল বন্ড ছিল সেই ক্ষেত্রে এই যেহেতু ফসফরাস এখানে হাইলি পজিটিভ, যার কারণে কার্বন এখানে নেগেটিভ চার্জ হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, যেমনটা আমরা অনেক সময় ওই যে ইয়ের মধ্যে দেখেছিলাম গ্রিক নাট রিয়াকশনের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম পজিটিভ চার্জ থাকার কারণে পাশের কার্বন নেগেটিভ চার্জ হয়েছিল। তো এখানেও এই ফসফরাস পজিটিভ চার্জ হওয়ার কারণে এই পাশের কার্বন নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপ করছে, অর্থাৎ এই যে ডাবল বন্ড যেটা ছিল সেটা কার্বন তার নিজের দিকে টেনে নিয়েছে, সেজন্য এটা নেগেটিভ চার্জ হয়েছে। আর এই যে প্রথমে যে কার্বনিল কার্বন এখানে যে কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড, এই অক্সিজেন তার দিকে ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার কারণে এই কার্বনের পজিটিভ চার্জ হয়েছে। এই পজিটিভলি চার্জড কার্বনিল কম্পাউন্ড আর এই যে নেগেটিভলি চার্জ যে কার্বন অফ দিস ইলাইড, এই দুটো কার্বন এখন বন্ড তৈরি করবে। বন্ড তৈরি করার কারণে একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়, সেটা স্টেবল না। পরবর্তীতে অক্সিজেনের সাথে ফসফরাসের বন্ড তৈরি হয় এবং আস্তে আস্তে অক্সিজেন ওখান থেকে সরে পড়লে তখন একটা স্টেবল কম্পাউন্ড হয়, যে পরবর্তীতে এটা দেখানো হয়েছে ডিটেলস মেকানিজমে কিরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই যে কার্বনের যে পজিটিভলি চার্জ কার্বন আর এই যে ইলাইডের যে নেগেটিভলি চার্জ কার্বন এর মধ্যে অ্যাট্রাক্ট করে। সবসময় ইলেকট্রনের ফ্লো কিন্তু নেগেটিভ থেকে পজিটিভ, এবং এখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড হয় যেখানে এই যে অক্সিজেনে নেগেটিভ চার্জ আছে, ফসফরাসে পজিটিভ চার্জ, সুতরাং আবার নেগেটিভলি চার্জ অক্সিজেন পজিটিভলি চার্জ ফসফরাসকে অ্যাটাক করবে। তো এরকম একটা স্কোয়ার টাইপের প্রোডাক্ট তৈরি হবে ইন্টারমিডিয়েট, যেটা তোমার খুবই আনস্টেবল। এটাকে স্টেবল করার জন্য কি হবে, এই যে অক্সিজেন এবং কার্বনের মধ্যে যে ইলেকট্রন ছিল বন্ড ইলেকট্রন, সেইটা চলে যাবে অক্সিজেন ফসফরাসের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, এবং ফসফরাস কার্বনের সাথে যে বন্ড ছিল সেটা ফিরে আসবে এদিকে এসে ফাইনালি একটা স্টেবল যে অ্যালকিন নিচে যে কম্পাউন্ড আর উপরে হচ্ছে ট্রাইফিনাইল ফসফিনেজ অক্সাইড, এটা তৈরি হবে। দিস ইজ দি ডিটেল মেকানিজম। বুঝা গেছে? আমরা প্রথমে একটা কমন রিঅ্যাকশন দেখলাম, হুম তারপর হচ্ছে একটা নর্মাল মেকানিজম, তারপর একটা ডিটেলস মেকানিজম। হুম হুম। আমাদের কি তিনটে লিখতে হবে? না, যদি মেকানিজম আসে এই শেষেরটা লিখলেই হবে, আর যদি মেকানিজম না আসে তাহলে প্রথম কমন রিঅ্যাকশনটা লিখলেই হবে। যদি বলা হয় যে হাউ উইল ইউ সিনথেসাইজ অ্যালকিন ফ্রম কার্বনিল কম্পাউন্ড, তখন তুমি জাস্ট এই রিঅ্যাকশনটা লিখে দিলেই হবে, কোনো মেকানিজম লাগবে না। মেকানিজম কেউ যদি দেয় ইটস ওকে, কেউ যদি না দেয় ইটস অলসো ওকে। কিন্তু যদি বলা হয় যে শো দি মেকানিজম অফ উইটিক রিঅ্যাকশন, দেন ইউ শুড শো ইট। এবং সেক্ষেত্রে ওই যে ডিটেলস মেকানিজম কোথায় ছিল, ডিটেলস মেকানিজম এই যে বিশেষ করে এই যে মেকানিজম অফ উইটিক রিঅ্যাকশন, এই যে এই লাইনটা, এইটা দিলে বেস্ট হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, ডান। আর একটা রিঅ্যাকশন হলে এই চ্যাপ্টার শেষ। আরেকটা করে আজকের ক্লাস শেষ করি। ঠিক আছে স্যার। স্যার তাহলে নেম রিঅ্যাকশনের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর নেম রিঅ্যাকশনের চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে। তারপরে কি করব, ইলেকশনের পরে তো একটা সিটি নিতে হবে, ক্লাস টেস্ট। স্যার রমজান মাসে। ফিজিক্যালি যখন ক্যাম্পাসে ফিরে আসবে তখন আমরা এই নেম রিঅ্যাকশনের উপরে একটা কুইজ নিব, কুইজ 1। ওকে স্যার। তো এইটা হচ্ছে কি রিঅ্যাকশন, এটার নাম কি?
রাইমার-টাইম্যান রিঅ্যাকশন। রাইমার টাইম্যান, আবার কেউ কেউ বলে রাইমার টিম্যান, তাই না? মানুষের নাম তো যে কোনো একটা বললেই হবে। রাইমার টিম্যান রিয়াকশন, এবং এই রিয়াকশনের মেকানিজমটা একটু জটিল মনে হচ্ছে না? মেকানিজমটা বাদ দিয়ে দিলাম। ওকে, বাদ দিব নাকি পড়াবো? বাদ দিয়ে দেন। বাদ দিলাম। জাস্ট এই রিয়াকশনটা বা সিম্পল যে রিয়াকশনটা আছে এটা পড়বে, যে এটা কি বলা হয়, ফিনল। ফিনলের সাথে ক্লোরোফর্ম এবং অ্যাকোয়াস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ট্রিট করলে কি তৈরি হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। এই রিয়াকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এটাকে আবার অ্যাসিডাইলেশন করলে অ্যাসপিরিন তৈরি হয়, যেটা আমরা পরবর্তীতে এই যে বিভিন্ন রকম ড্রাগ। স্যার এটা কি ড্রাগ সিনথেসিসের মধ্যে পড়াবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ড্রাগ সিনথেসিসের মধ্যে পড়তে পারে, যে ফিনল থেকে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসপিরিন তৈরি করার ক্ষেত্রে এই রাইমার-টিম্যান রিয়াকশনটা কাজে লাগতে পারে। বুঝতে পারছো? সুতরাং এখানে কি অ্যাড হয়েছে আসলে, এই যে ক্লোরোফর্ম থেকে, ক্লোরোফর্মে কয়টা কার্বন আছে? একটা কার্বন। তো এই যে দেখো, এই যে এখানে একটা কার্বন যুক্ত একটা, এটা কি আসলে অ্যাসিড হয়নি, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড হয়নি, স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড হয়েছে, তাই না? এটা অ্যালডিহাইড না? স্যালিসালডিহাইড। স্যালিসাইলডিহাইড। এই স্যালিসাইলডিহাইডকে যদি ফার্দার অক্সিডেশন করো তাহলে কিন্তু স্যালিসাইলিক অ্যাসিড হবে, এবং সেটাকে যদি অ্যাসিটাইলেশন করো তাহলে কি হবে? অ্যাসপিরিন তৈরি হবে, অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। সুতরাং দিস ইজ দি ফর্মেশন অফ স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড। এর সাথে সাথে আরেকটা রিয়াকশন একটু অ্যাড করো, এই কাছাকাছি একটা রিয়াকশন, সেখানেও একটা কার্বন যুক্ত করা হয়, এটা হচ্ছে কোব রিয়াকশন। তোমরা পড়েছো কোব রিয়াকশন নাকি কোলবি রিয়াকশন, কি বলে? কে ও বিই, কোলব রিয়াকশন। কোলব রিয়াকশনে কি হয় জানো? ওখানে 1 কার্বন বিশিষ্ট 1 কার্বন অ্যাড করা হয়। দেখো, এই যে রাইমার-টিম্যান রিয়াকশনে আমরা ফিনল ইউজ করেছিলাম না? এখানেও ফিনল ইউজ করা হচ্ছে, এটা কি ঝামেলা করছে না? এখানে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল কিন্তু ফিনল ছিল, ফিনলের সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া হয় তাহলে সেটা হয় সোডিয়াম ফিনক্সাইড, এবং রাইমার-টিম্যান রিয়াকশনে আমরা ফিনলের সাথে ক্লোরোফর্ম অ্যাড করেছিলাম, এখানে ফিনলের সোডিয়াম ফিনক্সাইডের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেওয়া হচ্ছে, এবং টেম্পারেচার দেওয়া হচ্ছে 26 অ্যাটমসফেরিক প্রেশার আর 398 ডিগ্রি কেলভিন হাই টেম্পারেচার। এবং প্রেশার দিলে তোমার এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড 1 কার্বন, এইটা ওই যে আগে যেরকম রাইমার-টিম্যান রিয়াকশনের মতো কোন পজিশনে ঢুকছে? অর্থ পজিশনে ঢুকে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে সোডিয়াম স্যালিসাইলেট। এই যে সোডিয়ামকে তাড়ানোর জন্য অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করলেই সোডিয়ামটা সরে যাবে, ওখানে হাইড্রোজেন ঢুকবে, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড হবে। তো এখানেও ফিনল থেকে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড তৈরি করা যায় কোব রিয়াকশন দিয়ে, কোব রিয়াকশন। আবার রাইমার-টিম্যান রিয়াকশন থেকেও স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড তৈরি করা যায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেটাকে অক্সিডেশন করলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড তৈরি করা যায়। সুতরাং এই কোব রিয়াকশনটাও তোমরা নেম রিয়াকশনের সাথে অ্যাড করে নিবে। ওকে, ঠিক আছে স্যার। ওকে, তাহলে শেষ, নেম রিয়াকশন শেষ। তাহলে রোল কলও হয়ে গেছে। তাহলে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। স্যার আগামীকাল স্যার ক্লাস একটা কি ক্লাস কোশ্চেন টাইমে হবে? আছে বলো। স্যার, আমরা তাহলে টোটাল কতগুলা নেম রিঅ্যাকশন ইয়া করলাম? কতগুলো তাহলে এখন গুনতে হবে, গুনবো প্রথম থেকে? জি স্যার, জি জি স্যার। স্যার, এটা কাউন্ট করলে ভালো হয়। কাউন্ট করে দিই, দেখি কতগুলো হলো। নিচে থেকে গুনি। হ্যাঁ, রাইমার-টিম্যান 1,
তারপরে উইটিং 2, তারপরে কি হলো মাইকেল 3, তারপরে কি আসলো মাইকেলের পরে মাইকেল গ্যাব্রিয়েল সিনথেসিস 4, তারপরে মনে হয় হফম্যান ডিগ্রেডেশন 5, হফম্যান ডিগ্রেডেশনের পরে কি আসলো হফম্যান ডিগ্রেডেশনের পরে আসলো কি গ্রিকনার্ড রিঅ্যাকশন 6, গ্রিকনার্ড রিঅ্যাকশনের পরে কি আসলো গ্রিকনার্ড রিঅ্যাকশনের পরে আসলো ফ্রিডেলক্রাফট অ্যালকাইলেশন এন্ড ফ্রিডেলক্রাফট অ্যাসাইলেশন, দুটাকে একটাই ধরলাম 7, তারপরে কি আসলো বার্স রিডাকশন 8, তারপরে আসলো অল কৃষ্ণা রিডাকশন 9 and Clemenson reduction 10, আর লাস্টলি কি পড়ালাম কোপ রিঅ্যাকশন, তাই না 11। জি স্যার। তাহলে এই যে 11 রিঅ্যাকশন নেম রিঅ্যাকশনের মধ্যে আমরা ধরতে পারি। ওকে, এগুলো সবগুলোর হচ্ছে মেকানিজম শিখতে হবে আর রিঅ্যাকশনটা শিখবো। সবগুলো তো রিঅ্যাকশন অবশ্যই শিখবে, আর মেকানিজম কিছু কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, যেমন রাইমার-টিম্যান রিঅ্যাকশনের মেকানিজমটা দরকার নাই, বাদ দিতে পারো। হ্যাঁ স্যার, আর কোনটা একটা বাদ দিব? আর কোনটা বাদ দিয়েছি? কোপ রিঅ্যাকশনের রিঅ্যাকশন মেকানিজম দরকার নাই। ওকে, রাইমার-টিম্যান শেষের দুটো দরকার নেই, থাক। আর বাকিগুলো দেখো। আর তোমার ক্লেমেনসন এবং অল কৃষ্ণার ওখানে তো রিঅ্যাকশন মেকানিজমই নাই, আছে কিছু? নাই, মেকানিজম এখানে নাই, জাস্ট হাইড্রোজেন অ্যাড হচ্ছে, এই ডিটেইলস মেকানিজম তেমন কিছু নাই। তাহলে স্যার যেগুলো নাই তাহলে এগুলো বাদ দিব? ওইগুলো তো বাদ নাই, তো আর কি করবে, তাই না? ওখানে তো সিম্পল রিডাকশন, ওখানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়, সুতরাং ওখানে আর মেকানিজমের প্রয়োজন নেই। তাহলে আর কারো প্রশ্ন আছে? নো স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ, সি ইউ নেক্সট ডে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।